जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा अलंकार एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुड़ाक। मोर आशा तुम मानक ये भिडियोटी बहुत उपयोगी आसब। देख जदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना नेक्स्ट वीडियो में जाइए अलंकार वीडियो गुड़ाक जाइए तमें मैंने देखिपार एवं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पार। तो जदि भिडियोटी तुम मानकर उपयोगी आसले लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दियो। ओके, प्रथम प्रश्न देखिबा। प्रथम प्रश्नटी रही आमर निम्न शब्द मानक मध्यरु केउटी उपमावाचक शब्द। प्रथमे आमको जानिबा को पड़िबो उपमावाचक शब्द कहले कोन बुझ बुझेला। प्रथमे आमे जदि जानिबा उपमावाचक शब्द कहले कोन साधारण धर्म विशिष्ट गोटे साधारण धर्म थिबो किंतु भिन्न जातीय वस्तु दुईटा थिबो, अलग अलग जातीय वस्तु दुईटा थिबो। जेना कि अलग अलग वस्तु जदि रहिला उपमान एवं उपमेय। तुम माने जानि जो उपमान कहले काहाको बुझा जाए जेना कि दुईटा भिन्न जातीय दुईटा वस्तु माने ताको अलग अलग ता सहित जनक सहित आ जनक तुलना करा जिवो तो ताको उपमान उपमेय बोली कुहा गला। सादृश्य वर्णना हेले उपमा अलंकार होइथे। बुझेला। ताहले उपमान हमको जानिबा को पड़िबो एवं उपमेय मध्ये जानिबा को पड़िबो का सहित काहाको तुलना करा गला। देख उपमान कहले होची जहा सहित तुलना करा जाए ताको हला उपमान। उपमान काहाको कहा गला जहा सहित तुलना करा जाए से हला उपमान एवं जहा को तुलना करा गला से हला उपमेय। मने रख। ओके, देख उपमान बुझीगल एठार उपमावाचक मध्य बुझीगल ताहले कौन हम अबा अबा को क्या सहित तुलना कर सेतिकी क्या सहित तुलना बोधे ना ए तीनटा को जदि रिजेक्ट हो गला ताहले आंसर टी हे जब सदृश्य है ना नहीं। एबे बुझीला। 2 नंबर देख व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग रे केउ अलंकार होता है। गोटे व्यंजन वर्ण अच्छी एवं व्यंजन वर्णर बारंबार अलंकार रे केउ जदि प्रयोग हैला। देख गोटे कविता अच्छी से कविता रे बारंबार व्यंजन वर्ण क्रम अनुसार सजित हिक व्यंजन वर्ण व्यवहृत होइछि तो से जगह रे हे जब हमर अनुप्रास अलंकार बोली जानि जे नहीं। से जगह रे अनुप्रास अलंकार बोली के जानि जे ताहले कहल अनुप्रास अलंकार तो जानीगला। श्लेष अलंकार कहले कौन बुझ। प्रथम ऑप्शन टी जेहेतु अच्छी श्लेष अलंकार कौन बोली कहगला जो स्थल रे गोटे शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई दुई बा तहिरु अधिक अर्थ प्रकाश होता है सेठारे श्लेष अलंकार बोली होता है ना। जो कविता रे कौन गोटे शब्द मात्र व्यवहृत हम गोटे शब्द मात्र व्यवहृत हम दुई रु तारु अधिक मध्य अर्थ प्रकाश करथबो से शब्द रु अधिक शब्द प्रकाश कले से जगह श्लेष अलंकार बोली कुहा गला। ताहले जमक अलंकार काहाकू कुहा गला आमे तो कह श्लेष अलंकार बुझीगला, अनुप्रास अलंकार बुझीगला, जमक अलंकार काहाकू कुहा गला। देख जमक अलंकार काहाकू कुहा गला भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर पुनरावृत्ति को जमक अलंकार कुहा गला। देख एक प्रकार शब्द रहितबो किंतु गुटे शब्द 3टा जगह 4टा भी थाउ गुटे शब्द किंतु थिबो तार अर्थ किंतु भिन्न भिन्न थिबो ताकू कहा गला जमक अलंकार। एबे तो आमे बुझीगला जमक अलंकार है ना नहीं। जेहेतु जमक अलंकार बुझीगला ताहले मते कहलो रूपक अलंकार बोली काहाकू कहा गला। ताहले श्लेष अलंकार बुझीगला, जमक अलंकार बुझीगला, रूपक अलंकार काहाकू कहा गला जल्दी जल्दी कह। रूपक अलंकार कहले कौन बुझ हो ताहले रूपक अलंकार काहाकू कहा गला। देख रूपक अलंकार कहे देख उपमान उपमेयर उभेद कथन को रूपक अलंकार बोली कहा गला। जेते बेले उपमान उपमेय अभेद कथन थिबो से जगह रे को अलंकार हे जिवो से जगह रे हे जिवो हमर रूपक अलंकार। तो एथुरु आमे व्यंजन वर्ण प्रयोग द्वारा कोन हे गला आंसर टी हे जिवो अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्ण। आमे 3टा जिको 4टा जिको ऑलरेडी जानि गला है ना नहीं। तो देख 3 नंबर टी कोन रहिछि हमर 3 नंबर प्रश्न टी रहिछि कीर्ति सौरभ गला दिगे दिगे भासी एठारे उपमान किए कीर्ति सौरभ गला दिगे दिगे भासी। तो कीर्ति सौरभ कीर्तिटा कौन का सहित तुलना करा गला उपमान कहले ऑलरेडी बुझी देथिले ना नहीं।
ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଉପମାନ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଲା ଉପମେୟ। ତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସୌରଭ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ନାଇଁ। ସୌରଭ ଗଲା ଦିଗେ ଦିଗେ ଭାସି, ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ? ସୌରଭ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଖ ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଖି ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି, ଏଠାରେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ତ ମୁଁ କହିନଥିଲି ନା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଅଛି, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ କବିତାରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ନା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? 5 ନମ୍ବରଟା ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଠାରେ ପୁଣି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା? ଦେଖ ଏଠାରେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହବ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଠାରେ ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହବ। କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଯିବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଯିବ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ? ନା ଯମକରେ ତ ଯିବ ନାହିଁ, ଯମଜରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ, ଉପମା ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ, ତ ଏଠାରେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ତ 6 ନମ୍ବରଟି ଆମେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ ଉପମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଉପମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସରଟି ହବ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବରଟିରେ ଅଛି କାବ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆମ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଆମେ ଜାଣିଛା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ? ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଲା? 9 ନମ୍ବରଟିରେ ରହିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥଟି ରମଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ରହିଥିଲା ଯଦି ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ରହି ଶବ୍ଦରେ, ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଯା, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ବି ଜାଣିଯା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। 10 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ରହିଲା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? 11 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଗଲା? ଯଦି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଥିଲି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଗଲା? ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା? ବହୁତ ଇଜି। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରଚନାରେ ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ? ଦେଖ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରଚନାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଇଥାଏ। କୋଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଇଥାଏ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଯା, ତ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ଲେଷ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର
ହେବ। ତାହେଲେ 14 नंबर देख ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଜଲ୍ଦି କହ। 14 नंबर କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଇଟି ଉପମାନ ଉପମେୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ନା, ହୋଇଥାନ୍ତି ଦୁଇଟା ହେଇଥାନ୍ତି ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ କେମିତି ବୁଲେଇ ବୁକେଇ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନ ପକାଉଛି ନାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ କିମ୍ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ? ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରକୃତ ସହିତ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇଥାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଜି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ କରୁଛେ ତ କରିଦେମା, ସମୟ ପଳେଇଯିବ। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟର ଉପମାନ ଆରୋପ ହେଲେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯାଇ କରିପାରିବ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଯଦି ରହିଲା ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଉପମାନ ଆରୋପ ହେଇଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଯଦି ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ, କୋଉ ଅଳଙ୍କାର? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ କି ରେ? ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିଲ, ଉପମାନ ଉପମେୟ ଅଭେଦ କଥନକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ଯୋଉ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଆରୋପ ଯଦି ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଯେନ୍ଟାକି ପାରମ୍ପରିକ, ଯେଉଁରେ ବସ୍ତୁରେ ଆରୋପ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆରୋପରେ ହେତୁ ହୁଏ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ, ଏଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଦେବ। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମେୟର ତର୍କଣା ପୁଣି କରାଗଲା, ଖାଲି ତର୍କଣା କରାଯିବ। ଉପମେୟକୁ ଉପମାନର ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। ନା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହବ, ନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ହବ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କୁହ? ମୁଁ 2-3ଟା କହିଲି ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। କେମିତି? ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ତର୍କଣା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ବୁଝିଲା? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥର ଅପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯଦି ତର୍କଣା କରାଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା ତାକୁ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ତାକୁ ଉପମାନ। ତ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିଲା? 19 ନମ୍ବରଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି। ଉପମେୟ ଉପମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନାଇଁ। ଦେଖ, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ, ମାଳଚମକ ଅଳଙ୍କାରରେ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେ ଜାଗାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛେ ତମେ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ଦେଇଦିଅ। ଓକେ, ଉପମେୟ ଉପମାନ
दुटा अच्छी मध्य थिबा साधारण धर्म को जदि सादृश्य जो शब्द प्रकाश करे ताकू कौन बोली कुहागला ताकू उपमावाचक शब्द बोली कुहागला उपमा मु ऑलरेडी कहि देथिली ताले 21 नंबर देख खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बहिते जथा नील समुद्र रे एठारे केउ अलंकार हबो खंड खंड धला मेघ जल्दी कुह देख खंड 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 धला मेघ कौन रहा धला मेघ शुणिल अंबरे उपमावाचक शब्द क्या कहगला ताहले उपमावाचक शब्द एठारे उपमा है उपमा बोले कौन है जेन जगह आम साधारण धर्म जो समान धर्म विशिष्ट विभिन्न जातीय वस्तु दुईटा उपमान उपमा सहित जदि तुलना कराई ताहले एठारे उपमा अलंकार होती आम जानी खंड खंड दला मेघ सुनील अंबरे भासई बहित जथा नील समुद्र रे देख केमिति नील समुद्र संगे धला मेघ को तुलना कराई खंड खंड धला मेघ को सुनील अंबरे आकाश सहित से बहित नील समुद्र को तुलना कराई एवं बहित सहित खंड खंड धला मेघ सहित तुलना कराई अन्य अन्य पूरा पार्थक्य सृष्टि देला तो उपमा अलंकार बोली ही गला। तो 22 नंबर देख जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर रेखांकित अंश केउ अलंकार हुए जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर गोटे जाति प्रेम बन्ही दुईटा दे देजे तो यह केउ अलंकार प्रयुक्त जाति प्रेम बन्ही बोली गला देख यह मध्य रूपक अलंकार जीव बुझेगा ना नहीं रूपक अलंकार जीव जाति प्रेम बन्ही जेहेतु रूपक अलंकार अच्छे रूपक कहीं उपमान उपमेय अभेद कथन को कौन बोली कहगला रूपक अलंकार बोली एथरे अभेद कथन अच्छी जाति प्रेम अभेद कथन रही उपमान उपमेय दुई जन भितर तो रूपक अलंकार रहा। 23 नंबर देख जहाँ सहित तुलना करा जाए ताकू कौन बोली कहगला जहाँ सहित तुलना करा जाए ताकू कौन बोली कहगला उपमान बोली कहगला जहाँ को तुलना करा जाए ताकू उपमेय बोली कहगला आमे तो जानी पारला है ना नहीं। तो वीडियोटी भल लगी लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।